students. In the last class, you have learned the meaning of management, then various features of management. Then you have already got the differences between effectiveness and efficiency. Today, we are moving into our next topic, that is objectives of management. You have already learned that management is a pervasive function. It is needed in all types of organizations all over the world. Business management is needed in business organizations as well as in non-business organizations. But here we are giving emphasis to business organizations. For an organization, there are different types of objectives are there, especially if you are considering case of a business organization. It may be maximizing profit. Meanwhile, if you are considering a political party or if you are considering a football team, they also have their own objectives. It may be winning of their team or winning of a particular election. Whatever it may be, they have their own objective. If you are considering a business organization, it also has different types of objectives. Today we are going to discuss about these different types of objectives which are to be fulfilled by the management. There are basically three. First of all, we have to know what is an objective. An objective is the end result which an organization tries to achieve. ഒരു സ്ഥാപനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അവസാന ഫലം എന്താണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് 10% പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ there are different types of multiple objectives are there for management. We can categorize these objectives of management into three. The first one is organizational objective. Organizational objective. It is the objective for the entire organization, for the complete organization. For the entire organization, all the organization tries to achieve their objective or tries to fulfill their target with the minimum resources. You have already learned about the term efficiency. Efficiency means achievement of the objective with minimum cost, with minimum resources, with minimum effort. So management tries to achieve their organizational objective, their entire objective with the help of minimum resources, with the use of these minimum resources. An objective is set by the entire organization is actually known as organizational objective. Then an organization has to achieve this entire organizational objective. We can categorize organizational objectives into three. The first one is survival. Every organization is needed to survive here. For the purpose of achieving their objective, first of all they have to survive here. അവർക്ക് ഇവിടെ അതിജീവനം, അവർക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. ദീർഘകാലം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ they have to survive here. In order to survive, an organization must earn enough revenue to cover its cost. അതിൻ്റെ ചെലവുകളെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയ റിട്ടേൺ, വരുമാനം അതിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ദീർഘകാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടാകേണ്ട ആദ്യത്തെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവലാണ്. ആദ്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം. അതിനെന്ത് വേണം? ദേ ഹാവ് ടു അച്ചീവ് ആഡിക്വേറ്റ് റവന്യൂ. അത്യാവശ്യമുള്ള എത്രത്തോളമാണോ പര്യാപ്തമായ വരുമാനം എത്രത്തോളമാണോ അത് നേടാൻ കഴിയണം. അവരുടെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വരുമാനം അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. then only they can survive here for a longer period. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? മാനേജ്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു സ്ഥാപനം ലോങ് ടേമിൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രിപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നടത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. അതിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം management has to take adequate measures for the survival of the organization. The next objective, it will be profit. നമുക്കറിയാം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ്.
It is the reward for risk taking of a businessman. A businessman taking higher risk. He can invest that money with a banking institution without taking any risk, and he will get a reasonable rate of return in the form of interest. But he is taking higher risk for getting better return from a business organization. So it is the duty of the management to provide adequate return to a businessman in the form of profit. It is the, simply we can say that profit is the reward for risk taking of a businessman. Then it is actually the indicator of success of a business. Whether a business organization is success or failure, we are just identifying it from the purpose from the profit, from the profit earned by that organization. How much profit is earned by that organization, that will reflect the actual performance level of that organization. So it is essential for an organization to earn adequate level of profit. We have already learned that profit is needed for the actually for the survival, then growth and expansion of a business. So profit is an important, unavoidable, essential objective of a business organization. So it is another organizational objective, that is profit. Then we have one more objective, and that is growth, വളർച്ച. അപ്പം നമുക്കിവിടെ അതിജീവനം വേണം, ലാഭം വേണം, അതോടൊപ്പം വളരുകയും വേണം. ഒരു സ്ഥാപനം എപ്പോഴും ഒരേ പദവിയിൽ ഒരേ നിലയിൽ നിന്നാൽ പോരാ. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് പെർഫോമൻസ്. എങ്ങനെയൊക്കെ, ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് സെയിൽസ് വോളിയം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്. സ്ഥാപനത്തിന് ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ വളരാൻ കഴിയുമോ ആ മേഖലകളിലെല്ലാം, ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവിങ് നമ്പർ ഓഫ് products, increasing number of products, or improving the quality of their products. Our ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ആ സ്ഥാപനത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് 3 തരം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ 3 ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് സർവൈവലാണ്, രണ്ടാമത്തേത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രോത്ത്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപനം വളരുക. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആ സ്ഥാപനം വളരാം, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് വോളിയം, ഓർ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ്, ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥാപനം വളരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോ, പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതോ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതോ എല്ലാം ആ സ്ഥാപനം ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. സോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇതാണ്. ദെൻ second category of objective, that is social objective. An organization has to achieve certain social objective. Business is a part of society, so it has to discharge certain social obligations towards the society. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇനി അത് ഒരു സാധാരണ സംഘടന ആയിക്കോട്ടെ, നോൺ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെന്തുണ്ട്? ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടൻ സോഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ്. ചില സാമൂഹ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിന് നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദി സൊസൈറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു അച്ചീവ് ദീസ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അതെന്തെല്ലാം ആകാം? എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാം? That means providing quality products and services, or providing eco-friendly products. പരിസ്ഥിതിക്ക് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള, പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങൾ നൽകുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, എസ്പെഷ്യലി ടു വീക്കർ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ.
എത്രത്തോളം സ്ഥാപനത്തിന് എത്രത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നൽകുക. അങ്ങനെ നൽകുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് വരുമാനം ഉണ്ടാകും, ഇൻകം ഉണ്ടാകും. സോ പ്രൊവൈഡിങ് eco-friendly or producing eco-friendly products, generating employment opportunities, അതുപോലെ തന്നെ certain amenities to schools or hospitals. ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സ്ഥലത്ത്, ആ ജില്ലയിലാവട്ടെ, ആ സംസ്ഥാനത്താവട്ടെ, ആ മേഖലയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുക. ഇതെല്ലാം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ്. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ they will definitely discharge all these kinds of social responsibility. ഫസ്റ്റ് ഇയറിനകത്ത് നമ്മൾ CSR, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊരു ടേം പഠിച്ചിരുന്നു. ഓരോ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും അതിൻ്റെ സമൂഹത്തോട് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട ചില സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മാനേജ്മെന്റ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കും. Then we are moving into the third type of objective, that is personal objective. We have already learned that management is a group activity. Large number of people are working in an organization. They have their own objective. They have their own personal preferences. അവർക്ക് അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. When a person joining with an organization, he may want to get more and more salary or remuneration, or he may want to achieve certain social objectives. അയാൾക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തൊഴിലാളി സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. അയാൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരം വ്യക്തിപരമായ ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് proper measures to satisfy these personal objectives. Or in another sense, we can say that management has to take adequate measures to maintain a harmony between personal objective and organizational objective. സ്ഥാപനത്തിന് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വേണം, പരമാവധി ഉൽപാദനം ഉണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം ജീവനക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനവും വേണം, റെമ്യൂണറേഷൻ വേണം, സാലറി ആയിട്ടോ വേജ് ആയിട്ടോ. ഈ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും, അതായത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ, അതിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റ് എംപ്ലോയീസിനും കൂടെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജീവനക്കാർ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ആക്റ്റീവായി സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യും. കാരണം സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു. പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവർക്ക് കൂടുതൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ദർ ഇസ് എ ഹാർമണി, ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഓർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ് കണക്ഷൻ ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. ഇനി അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്യണം, അതിനുള്ള അവസരം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് നൽകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്: ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, social objectives and personal objective. Next, we are moving into our next topic, that is importance of management. What is the relevance of management? Actually, it's an expensive thing. Appointment of certain experts as manager is an expensive thing. Whether there is a need, അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ? അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ നീഡ്, അതാണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ്, അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അച്ചീവിങ് group goals, organizational objective. You have already learned that what is organizational objective. It is the end result that an organization tries to achieve. നമ്മൾ പറഞ്ഞു in usual cases ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആവാം,
ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യലാവാം, മാക്സിമം മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അച്ചീവ് ചെയ്യലാവാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തോ ആകട്ടെ, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ എ ക്ലിയർ ടേംസ് ആൻഡ് വിൽ മേക്ക് all the measures to achieve that predetermined objective. ഒരു ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിക്കും, അത് നേടാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിനാവശ്യമായ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയും നോൺ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെയും എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്നിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക്, ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യും. So if there is an if there is a proper management, it tries to achieve its organizational objective, group goal. It integrating individual objectives with the group objectives. So the first importance of management is that it helps to achieve organizational objective. Then the next one, that is increasing efficiency. The next importance of management is that increasing efficiency. You know what is efficiency? Achievement of objective with minimum resources, with minimum effort or with minimum cost. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കും. So management tries to reduce the cost of production. It tries to reduce the waste. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കും. നല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് ഓൾ ദി മെഷേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി കോസ്റ്റ്, റെഡ്യൂസ് ദി റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ദി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദി റിട്ടേൺ. നല്ല ഒരു മാനേജ്മെന്റ് വേണം എന്തിന്? ഈ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാൻ, സ്ഥാപനത്തിൽ എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവാൻ. സോ ദി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് എഫിഷ്യൻസി. ദെൻ ദി തേർഡ് വൺ, that is management creates dynamic organization. Dynamic organization. Business environment is ever changing. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അവിടെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് സർവൈവ് ചെയ്യണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറ്റത്തോടൊപ്പം ഈ സ്ഥാപനവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ബട്ട് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് existing employees of an organization may resist those types of change. For example, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഷിഫ്റ്റ് സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർ അതിനെ എതിർത്തു എന്ന് വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പലരും അതിനെ എതിർത്തു എന്ന് വരാം. ചിലർക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കുറിച്ച് നോളേജ് ഇല്ലാത്തതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളേജ് ആവശ്യത്തിനില്ലാത്തതാകാം. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളും പറഞ്ഞ് എതിർത്തു എന്ന് വരാം. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ്, ദേ വിൽ കൺവിൻസ് ദി ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂ ചേഞ്ച് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ പ്രിവെന്റിംഗ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സൈഡ് ഓഫ് ദീസ് എംപ്ലോയീസ് ടു സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നാൽ, അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആവട്ടെ, ടൈം ചേഞ്ചിങ് ആവട്ടെ, ഷിഫ്റ്റ് ആവട്ടെ, വാട്ടെവർ ഇറ്റ് മേ ബി, അത്തരം ഒരു പുതിയ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് എന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും. സോ അതിലൂടെ അവർ ആ എതിർക്കൽ, ആ മാറ്റത്തെ എതിർക്കുന്നത് ഇല്ലാതെയാവും. നല്ലൊരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിലൂടെയുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ചേഞ്ച്, മാറ്റത്തിനോടുള്ള ഈ എതിർക്കൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിൽ ബി ആൾസോ എ ഡൈനാമിക് വൺ. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി അതും മാറും. സോ എ ഗുഡ് മാനേജ്മെന്റ് മേക്സ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എ ഡൈനാമിക് വൺ. മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി നിലനിൽക്കാൻ ആ സ്ഥാപനത്തെ ഇത് സഹായിക്കും, മാനേജ്മെന്റ് സഹായിക്കും. സോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഡൈനാമിക് organization. Then another one, that is it helps in achieving personal objective. എന്തൊക്കെയാണ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയീസ് മൈ ഹാവ് സം പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. എക്കണോമിക് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആവാം, അവർക്ക് കൂടുതൽ റെമ്യൂണറേഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാകാം, സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാകണം എന്നതാകാം. എന്തായാലും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു satisfy these personal objectives. Management creating a team spirit among them.
ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് എംപ്ലോയീസിനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും. സോ മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അച്ചീവ് ദി പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സ്ഥാപനം വിട്ടുപോകില്ല, ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ അവർ നിലനിൽക്കും. ഇത് ലേബർ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കും, സ്ഥാപനത്തിൽ ആബ്സെൻറ്റീസം കുറയും, കുറേ കാലം ആ സ്ഥാപനം അതേ ജീവനക്കാരുമായി നിലനിന്ന് പോകാൻ ഇത് സഹായിക്കും. സോ it is another importance of management. It helps in achieving personal objectives. Then the last importance of management is that it helps in the development of society. സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കാരണമാകുന്നു. You have already learned that management discharging certain social objectives, providing quality products and services, providing eco-friendly products, generating employment opportunities, especially to weaker sections. ഇതിലൂടെയെല്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാനേജ്മെന്റ് കാരണമാകും. അപ്പം നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സമൂഹം തന്നെ അതിലൂടെ വളരും. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു, പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നു, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ജോലിയും അതിലൂടെ അവർക്ക് വരുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നു. മാത്രമല്ല വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്കൂളുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹം നല്ല മാനേജ്മെന്റുകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമൂഹം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. സ്വാഭാവികമായും മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനത്തെക്കാളും നല്ലത് പ്രൊഫഷണലായ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ 2 ടോപ്പിക്കുകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു.